सांगमान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे लोक साहित्य उपरे किछि टाइम सिक्यू आलोचना करिबा जहाँकि आमर आगो को आसुथिबा यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एग्जाम पाई हेल्पफुल रहइबो। तो आज आमर प्रथम क्वेश्चन हेउची लोकगीत को लोकवेद बोली किए नामित करिसंती। लोकगीत को लोकवेद बोली डॉक्टर कुंज बिहारी दास नामित करिसंती। आमर परवर्ती प्रश्न हेउची ओडिया लोकगीत ओ कहानी रो लेखक किए। ओडिया लोकगीत ओ कहानी रो लेखक हेउचंती कुंज बिहारी दास। परवर्ती प्रश्न हेउची ओडिया लोकगीतर विदेशी संग्राहक जनक किए। तो ओडिया लोकगीतर विदेशी संग्राहक हेउचंती जॉन बीम्स। परवर्ती प्रश्न हेउची उत्कल कहानीर संकलक किए। उत्कल कहानीर संकलक हेउचंती गोपाल चंद्र प्रहराज। परवर्ती प्रश्न हेउची ओडिया लोकवाणी और ढगढमाळीर आद्य संग्राहक किए। तो ओडिया लोकवाणी और ढगढमाळीर आद्य संग्राहक हेउचंती कपिलेश्वर विद्याभूषण। परवर्ती प्रश्न हेउची 12 मासी गीतर आरंभ केउ मासरु होइथाय। तो आमर उत्तर हेउची मार्गशीर मासरु। परवर्ती प्रश्न हेउची नुआखाई केउ प्रकारर पर्व। नुआखाई कृषि भित्तिक पर्व। परवर्ती प्रश्न हेउची करमा पूजा ओडिशार केउ अंचल रे होइथाय। करमा पूजा ओडिशार पश्चिमांचल रे होइथाय। परवर्ती प्रश्न हेउची उत्कल गाउली गीतर संकलक किए। उत्कल गाउली गीतर संकलक चक्रधर महापात्र। परवर्ती प्रश्न हेउची केउ देवता लोक देवता भावरे पूज्य। शिव लोक देवता भावरे पूज्य। परवर्ती प्रश्न हेउची चैती घोड़ा नाटरे घोड़ा काहार प्रतीक। चैती घोड़ा नाटरे घोड़ा बासुलीर प्रतीक। परवर्ती प्रश्न हेउची भारत लीलार मुख्य चरित्र किए। तो भारत लीलार मुख्य चरित्र श्रीकृष्ण। परवर्ती प्रश्न लोक साहित्य रे लोक शब्द केउ अर्थरे व्यवहृत। लोक साहित्य रे लोक शब्द जनसाधारण बा गण अर्थरे व्यवहृत। परवर्ती प्रश्न हेउची फ्रेजर लोकमानस को केते भागरे विभक्त करिसंती। फ्रेजर लोकमानस को 4 भागरे विभक्त करिसंती। से गुड़िक हेउची चेतन मानस आदिम मानस आहूत मानस ऐतिहासिक मानस। परवर्ती प्रश्न हेउची केउ कारणरू लोक साहित्य पूर्णांग साहित्य नुहे। यह अनुतत्व समाज विज्ञानर एक अंग होइथिबारु लोक साहित्य पूर्णांग साहित्य नुहे। परवर्ती प्रश्न हेउची केउ कारण जोगु लोक साहित्यर स्रष्टा अज्ञातरे रहिथांती। तो आमर उत्तर हेउची समूह मानसिकता और अहम चैतन्य शून्यता। परवर्ती प्रश्न हेउची हल कला बेले गान करा जाउथिबा गीत को कौन कुहा जाए। हल कला बेले गान करा जाउथिबा गीत को हलिया गीत कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउची मोटिफ्र तात्पर्य कौन। मोटिफ्र तात्पर्य हेउची गल्पाणु। परवर्ती प्रश्न हेउची प्रहलाद नाटक केउ अंचल रे प्रसिद्ध। तो आमर उत्तर हेउची गंजाम अंचल रे प्रहलाद नाटक प्रसिद्ध। परवर्ती प्रश्न हेउची जीवन नाटिका एक कौन। जीवन नाटिका एक मोटिफ। बीणाकार केउ लोक नाटकर एक चरित्र। बीणाकार दंड लोक नाटकर एक चरित्र। परवर्ती प्रश्न जनी ओषा केउ मासरे पालित हुए। जनी ओषा आश्विन मासरे पालित हुए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବରଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକ W.J. ଟମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁକଟି ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? କୁକଟି ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ପାଦରେ ତେଲ ବଇଦ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ଗେଲ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକୋକ୍ତି? ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ? ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମୋଟିଫର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମୋଟିଫର ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୋଟିଫ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଟିଫ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦଧିନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଧିନାଟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥମ୍ପସନଙ୍କ ମତରେ ମୋଟିଫ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଥମ୍ପସନଙ୍କ ମତରେ ମୋଟିଫ 23 ପ୍ରକାରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡାଲଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ଡାଲଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ, ଯାହାର ସଂକଳକ ହେଉଛନ୍ତି G.E. ଗ୍ରୋଭର। 1872 ମସିହାରେ ଏହା ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତକ କଥାରେ ସଂକଳିତ ଲୋକଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମୟର? ଜାତକ କଥାରେ ସଂକଳିତ ଲୋକଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ସମୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୋରେ ବାଇୟା ଧୋ ଗୀତଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଧୋରେ ବାଇୟା ଧୋ ଗୀତଟି ନାନାବାୟା ଗୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେ କମାର ଦେ ଦା କାଟେ ଘାସ ଖାଉ କାଳି ଗାଈ ଦଉ ଦୁଧ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ? ତ ଏହା ହେଉଛି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥାର ଅଂଶବିଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋକମିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କୋକମିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଶିଶୁ ଗୀତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋରି ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ତ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଶିଶୁ ଗୀତ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଲୋରି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ କି ରେ ବାଇୟା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକୋକ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଁ ଦିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କବିତା କୌମୁଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ନେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବିକା ଶତଦଳ, ଯାହାକି 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ ର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାତା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀପୁଷ୍ପ, ଯାହାକି 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା।